हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर दशम श्रेणी साहित्य बहिर विद्युत प्रभा देवी रचित सर्वं सहा माटी एही पदे भागटीर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करनेबा। 1 नंबर, बंधनी मध्य उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। 1 दिहसीना तोर पहाड़ पथर डैश पतर प्राण सबुज कौल बहल। उत्तर कौल। ख तोहरी अंतर आदेश चले मु घोषी तोर डैश जयगान महाकीर्ति महाजस। उत्तर महाजस। ग केउठी हजिछि खोजी दे मोर डैश रो चाबी काठी प्रेरणा भावना चेतना। ठीक उत्तर चेतना। घ अमाप धरिजु दे टिके मते डैश देउ मोर छाती टाण दृढ़ निदा। उत्तर निदा। 2 नंबर, विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। विपरीत शब्द लेखिबा जन्म मृत्यु दोष निर्दोष धीर चंचल बा द्रुत कल कर्कश बा कठिन दुख सुख निदा फंपा बा पोला अमाप माप स्नेह घृणा। 3 नंबर, निम्नलिखित शब्द गुड़िकर 2टी लेखाए प्रति शब्द लेख। पिला माने मन रखिबा प्रति शब्द आ विपरीत अर्थ निश्चित भाव में तुम बोर्ड परीक्षा आसीबो। विषय रे जेतिक देछि प्रति शब्द एवं विपरीत शब्द सब गुड़िक प्रैक्टिस कर नबो सब विषय रे, तो परीक्षा रे आउ कष्ट हेबनी। विपरीत शब्द मन रखिबा एवं प्रति शब्द गुड़िक मध्ये मन रखिबो। प्रति शब्द लेखिबा मा जननी माता जल सलिल अंबु पानी बुकु बक्ष छाती हृदय देह गात्र शरीर कलेबर पवन मरुत समीर वायु पादर प्रतिशब्द चरण पयर गोड़। 4 नंबर, निम्नलिखित शब्द मानकर गद्य रूप लेख। गद्य रूप लेखिबा पद्य रूप जेमिति कि स्नेह गद्य रूप स्नेह शक्ति शक्ति स्वर्ग स्वर्ग मुक्ति मुक्ति तृपति तृप्ति सपन स्वप्न। 5 नंबर, निम्नलिखित शब्द मानकु सार्थक वाक्य रे व्यवहार कर। सार्थक वाक्य करिबा उत्तर अमाप। द्वितीय पांडव भीम अमाप शक्तिर अधिकारी थिले। अळी पिला माने मां को पाखर अळी करिबा एक स्वाभाविक कथा। जयगान समस्त मातृभूमि रो जयगान करिबा उचित। चेतना चेतनार जागरण रे साधारण मनुष्य असाधारण मनुष्य रे परिणत हुए। आघात अन्य को आघात कले प्रत्याघात सहिबाकू पड़े। नंबर, कवि काहाकू सर्वसहनी बोली कहिसंती। उत्तर कवि विद्युत प्रभा देवी सर्वं सहा माटी कविता रे माटी माँ को सह सहनी सर्वं सहनी बोली कहिसंती। 7 नंबर, केउठारु आमे शक्ति तृप्ति पाबो एटी पाऊ बोली कवि कहिसंती। उत्तर आमे माटी माँ रो मीठा पानी पवन और गछलतार फलरु शक्ति और तृप्ति पाऊ बोली कवि कहिसंती। 8 नंबर, आम मन सुख लागी हस कथा केउठारे भरी रहिछि। उत्तर आम मन सुख लागी हस कथा सर्वं सहा माटी ऊपर प्रवाहित नदी समुद्र रे भरी रहिछि बोली कवि उल्लेख करछंती। 9 नंबर, कवि काहाकू माँ बोली कहिसंती। उत्तर कवि विद्युत प्रभा देवी देवभूमि वीरभूमि भारत माटी को माँ बोली कहिसंती। 10 नंबर, माटी चेरमूल गछलता साइति रखिया पछरे की उद्देश्य रहिछि। उत्तर माटी चेरमूली गछलता साइति रखिया पछरे मानवर रोग जनित शारीरिक जंत्रणा दूर करिवार उद्देश्य निहित अछि। 11 नंबर, स्वर्ग ठारू माटीर आकर्षण कविଙ୍କ ପାଇଁ अधिक एहा कवितार केउ पदरु जणा जाय लेख। उत्तर सरग डाकिले मन बळे नाही छाड़ीबाकू तोर काख कवितार एही पदरु कविଙ୍କ ପାଇଁ स्वर्ग ठारू माटीर आकर्षण अधिक बोली जणा पड़े। 12 नंबर, केउ कर्म हेतु कवि ए देश को बुलिबाकू आसीछंती। उत्तर केते तपस्या रूपक पुण्य कर्मर फल हेतु कवि ए देश को बुलिबाकू आसीछंती। 13 नंबर, माटीर महाजस घोषिबाकू कवि काहा ठारू आदेश पाइछंती। उत्तर माटीर महाजस घोषिबाकू कवि जन्मभूमिर अंतर्गत आदेश पाइछंती। 14 नंबर, माटी माँ आम दोष को काहीकि क्षमा करिछि। उत्तर माटी सर्वंसहा से हमकु निजर संतान बोली मन करी आमर समस्त दोष को क्षमा करि थाए बोली कवि कहिछंती। 15 नंबर, बण पक्षीर डाक शुणी देहरे की भाव सृष्टि हुए। उत्तर बण पक्षीर डाक शुणी आम मनरे
ପୁଲକ ଓ ଗର୍ବ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୁହିଁ, ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ସିନା କ୍ଷମି ଅଛୁ ଏକା ତୁହି। ଉତ୍ତର ଜନମ କାଳୁ ଏକା ତୁହି। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ସର୍ବଂସହା ମାଟି ଶୀର୍ଷ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ମାଟି ମା କିପରି ଜଣେ କ୍ଷମାମୟୀ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ତଥା ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜନନୀ ପରି ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା। ଉଭୟଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଗଭୀରତାକୁ କେହି କେବେ କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ପରି ଜନ୍ମଭୂମି ମଧ୍ୟ ତା ହୃଦୟର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ସବୁ ସନ୍ତାନ ଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ତା ବକ୍ଷର ପାଣି ପବନ ଫଳମୂଳ ଦେଇ ତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭରି ଦେଇଛି ଶକ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି। ଜନନୀ ପରି ସେ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ଜନ୍ମ କାଳରୁ ସନ୍ତାନଗଣ ତା ନିକଟରେ ଯେତେ ରାଗ ରୋଷ ଓ ଦୋଷ କଲେ ମଧ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଆଘାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସର୍ବଂସହା ମାଟି ମା ନିଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମନେ କରି ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଜନନୀ ପରି ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ସେହି ସହି ସ୍ନେହ ମମତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ପାଳନ କରୁଥିବା ସେହି ମାଟି ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ସଂସ୍କୃତି କବି ଗାଇଛନ୍ତି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। 17 ନମ୍ବର ଅମାପ ଧରିଜୁ ଦେ ଟିକେ ମତେ, ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡେ ଦିନ ରାତି। ଉତ୍ତର ଅମାପ ଦିନ ରାତି। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସର୍ବଂସହା ମାଟି କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ମାଟି ମା ନିକଟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ପରି ମହାନ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସହ ତାରି ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ପରି ମାଟି ମା ହେଉଛି ସର୍ବଂସହା ଓ ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା। କବି ସେହି ମାଟି ମା ନିକଟରେ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଯେତେ ଅଳି ଅଝଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ସହି ଯାଇଛି। ଯେତେ ଦୋଷ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ମନେ କରି ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାସି ଉଠିଛି ସେଇ ମମତାମୟୀ ମାଟି ମାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତାର ଶରୀର ପଥର ପରି କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ତେଣୁ କବି ମାଟି ମା ନିକଟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ହେବ ପଥର ପରି ଦୃଢ ଓ ଶକ୍ତ। ସେ ମାଟି ମା ପରି ସହନଶୀଳ ହୋଇ ଜଗତର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ସହି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଆତ୍ମନିୟୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ହିଁ ମାନବର ଧର୍ମ। ଏହା ହିଁ କବି ଲେଖନୀର ଆହ୍ୱାନ। 18 ନମ୍ବର ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ, ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ। ସର୍ବଂସହା ମାଟି ଶୀର୍ଷ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ମାଟି ମାର ମଙ୍ଗଳରେ ହିଁ ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ ଏହି ବାଣୀ ସମାଜକୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ମାଟି ମା ସର୍ବଂସହା ଓ ମମତାମୟୀ। ତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ପଣତ ତଳେ ସନ୍ତାନଗଣ ପରମ ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ତାରି ହସରେ ହିଁ ସେମାନେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷର ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ। ଯଦି ଏହି ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାଟି ମା ବନ୍ଦିନୀ ହୁଏ ତେବେ ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବୁଡିଯିବେ ତାର ସନ୍ତାନଗଣ, ହଜିଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଚେତନା ଗର୍ଭା ଜନନୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦେଶ। ମାର ସେହି ଆଦେଶକୁ ବହନ କରି ତାର ମହାନ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ମାଟି ମା ପ୍ରତି ମମତାକୁ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଶ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ମାଟି ମାର ଜୟଗାନ କଲେ ହିଁ ଦୁଃଖର ରାତ୍ରି ଅପସରି ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ସୁପ୍ତ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ମାଟି ମାର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ କବି ଏଠାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ କରିବା। 19 ନମ୍ବର ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ମାଟି ପ୍ରତି କବିଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ବା ଏମିତି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ମାଟିକୁ ମା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନରେ କେତେ ଦୂର ସମର୍ଥ ପଠିତ କବିତାଟିରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନାରୀ କବି ଭାବେ ସୁପରିଚିତା। ଅସାମାନ୍ୟ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ ସେହି ନାରୀ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ସବିତା, କନକାଞ୍ଜଳି, ସଞ୍ଚୟନ ପ୍ରଭୃତି ଭାବ ଗର୍ଭକ କବିତା ପୁସ୍ତକ ବହୁ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତ ଲାଭ କରି ହୋଇଛନ୍ତି କାଳଜୟୀ। ନାରୀ କବିଙ୍କ ପାଣି ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ସର୍ବଂସହା ମାଟି କବିତାରେ କବିଙ୍କର ମାଟି ମା ପ୍ରତି ଏକ ଆବେଗସିକ୍ତ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ନାରୀ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାଟି ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା ମମତାମୟୀ ମା। ମା ପରି ସେହି ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ତାର ସ୍ନେହକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ତା ବକ୍ଷର ପାଣି ପବନ ଫଳ ଫୁଲ ଦେଇ ତା ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଶକ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତା ବକ୍ଷରେ ସଜାଇ ରଖିଛି ସବୁଜ ଘାସର କୋମଳ ବିଛଣା। ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସାଇତି ରଖିଛି ଗଛଲତାର ଚେରମୂଳି ଔଷଧ। ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ରଖିଛି ହସ କଥା। ସେହିପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟ ଜନନୀର କୋଳ ଛାଡି ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଚ୍ଛକ ହୋଇ କବି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ସରଗ ଡାକିଲେ ମନ ବଳେ ନାହିଁ ଛାଡିବାକୁ ତୋର କାଖ। ମାଟି ମା ହେଉଛି ସର୍ବଂସହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାର ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତାର ଶରୀର ପଥର ପରି କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ତେଣୁ ସେ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସକଳ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦରୀ ରାଗ ରୋଷ ଦୋଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଦେଉଛି। କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ବଳରେ କବି ସେପରି ମା କୋଳରେ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମାଟି ମାର ସେହି ସହନଶୀଳତା ଗୁଣରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ କବି ସବୁ ଦୁଃଖ ସହି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ଗାଇଛନ୍ତି, ଅମାପ ଧରିଛୁ ଦେ ଟିକେ ମତେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି। ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡେ ଦିନ ରାତି। ସେହି ମାଟି ମା ଭାରତ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରଭୂମି ଦେବଭୂମି। ତାର ମୁକ୍ତିରେ ହିଁ ତାର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି। ତାର ହସରେ ହିଁ ସନ୍ତାନ ମୁଖରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଶାନ୍ତି ସ୍ନେହର ହସ। ସେହି ଚେତନା ଗର୍ଭ ମାଟି ମାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ତାର ପଦଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ତାର ଜୟଗାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ତୁହି ଦେବଭୂମି ତୁହି ବୀରଭୂମି ତୁହି ମୋ ଭାରତ ମା। ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡେ ହୋଇ ବୋଳି ରଖିବି ତୋହର ନା। ସନ୍ତାନ ବତ୍ସଳା ମାଟି ମା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହି ତାର ସେବାରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ କବିଙ୍କ ମନୋଭାବର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଫଳନ। 20 ନମ୍ବର ମାଟି ସର୍ବଂସହା ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। କିମ୍ବା ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଜନନୀ ପରି ମାଟି ମା ସହନଶୀଳତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଉକ୍ତିଟିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ କବି ଭାବେ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ସବିତା, କନକାଞ୍ଜଳି, ସଞ୍ଚୟନ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ପୁସ୍ତକ ବହୁ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ କରିଛି ସୁସମୃଦ୍ଧ। ନାରୀ କବିଙ୍କ ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ସର୍ବଂସହା ମାଟି କବିତାରେ କବି ମାଟି ମା ପରି କିପରି ସର୍ବଂସହା ତାହା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ କବିଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାସି ଉଠିଛି ମାଟି ମାର ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ରୂପ। ତେଣୁ କବିତାରେ ଆରମ୍ଭରେ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ସରଳ ସହଣୀ ମାଟି ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ନେହ ତୋର ସମାନେ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି। ମା ପରି ମାଟି ମା ବାତ୍ସଲ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ସର୍ବଂସହା କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ନ କରି ସେ ନିଜର ସ୍ନେହକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ମା ପରି ସେ ତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳକୁ ସହିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସକଳ ରାଗ ରୋଷ ଅଭିମାନକୁ ତା ଉଦାର ହୃଦୟର ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ଜନ୍ମ କାଳରୁ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଆଘାତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ ମାଟି ମା ନିଜ ସନ୍ତାନ ମନେ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସକଳ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ତେଣୁ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ କେତେ ନ ଦେଇଛୁ ମୁହିଁ। ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ସିନା କ୍ଷମି ଅଛୁ ଏକା ତୁହି। ଯଥାର୍ଥରେ ମାଟି ମା ଅସୀମ ସହନଶୀଳା। ତା ଶରୀର ପାହାଡ ପଥର ପରି କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଯେପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ତେଣୁ ସେ ତା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସକଳ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ସହି ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ସଦା ତତ୍ପର ରହିଛି। ମାଟି ମା ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଓ କ୍ଷମା
मई तेणु कवि माटीमा ठारू धैर्य क्षमा शक्ति और सहनशीलता रूपक दिव्य गुण लाभ करने कामना करिसेंती। निजे सबु दुख सही विश्व कल्याण कार्य आत्मनियोग करने बक्ष को पत्थर परी शक्त करदेवाकू माटीमा निकट कवि प्रार्थना कर गाई। अमाप धरी जु देह टिके मते निदा है मोर छाती निजे दुख सही ए जगत पर लागी पड़े दिन राति। वास्तविक माटीमा सर्वंसहा जननी स्वरूपा से स्नेहमयी माटीमार सहनशीलता को कलना करने धृष्टता मात्र। 21 नंबर कवि माटीमार जयगान रे शतमुख एहाकू पठित कविता अनुसरण रे वर्णना कर किंबा माटीमार जयगान करने को कवि जेपरि यथार्थ ज्ञान करिसेंती तार स्वरूप पठित सर्वंसहा माटी कवितार आधार कर विश्लेषण कर। उत्तर स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य जगत रे नारी कवि विद्युत प्रभा देवी थिले एक स्मरणीय प्रतिभा। से सुनाम धन्य नारी कवि स्वदेश प्रीति जीवनबोध आध्यात्मिकतार परिप्रकाश रे तांको सृष्टि संभार होईची सुमंजुल। से कविता कनकांजलि मरीचिका संचयन प्रभृति प्रतिभासिक्त कविता रचना करी ओडिया साहित्य को करिसेंती सुसमृद्ध। सर्वंसहा माटी कविताटी नारी कवि माटी पानी पवन कविता पुस्तक संगृहीत। एठारे कवि माटीमार जयगान रे होइछंती शतमुख। कवि कल्पना नेत्र रे भासी उठिछि माटीमार सर्वंसहा ममता भरा रूप। तेणु से कवितार आरंभ रे माटीमार जयगान करी गाइछंती सरब सहरनी माटी सबुरी उपरे सेनिय तोहर सम्मान देइछु कांटी। कवि माटीमा निकट अनुभव करुछंती मार स्नेह ममता। ता बक्षर पानी पवन और गछलतार फल कवि देह रे भरी देइछि शक्ति और तृप्ति। आराम देइछि तार सबुज घासर कोमल बिछଣା। देह दुख पाई से सजाई रखिछि चेरमुड़ी औषध। ता नदी समुद्र हसकथा और बण पक्षीर डाकरे आत्महरा होई कवि माँ कल छाड़ी स्वर्ग सुख निमते मध्य अनिच्छा प्रकाश करी गाइछंती। बुकुम फुलाए आखिम फुलाए तोबण पक्षीर डाक सरग डाकिले मन बल नहीं छाड़िबाकू तोर काख। कवि दृष्टि रे माँ परी माटीमा सर्वंसहा से असीम सहनशीलतार प्रतिरूपा। देह तार पहाड़ पत्थर परी कठिन हेले मध्य तार पत्र परी तार प्राण पत्र परी अत्यंत कोमल। माँ परी से कविंकर सबु अड़िअदली सहिछि। तांकर समस्त राग रोष को से भूली जाइछि। जन्म काल कविता देह रे देइथिबा आघात को से क्षमा करि देइछि। तेणु सेपरि स्नेहमयी क्षमामयी माटीमा कोल रे जन्म लेबा अनेक जन्मर तपस्यार पुण्य फल बोली कवि गाइछंती। जेते राग रोष करे तोर पाखे माँ बोली जाऊ भूली केते तप करी ए जन्म रे आसीछि तो देश भूली। माटीमा भारत जननी होचंती देवभूमि और वीरभूमि। सेई माटीमार मुक्ति रे ही कवि निजर मुक्ति एवं तार हस रे ही निजर हस कामना करी तार जस गान करबाकू तत्पर होई उठिचंती। सेई चेतना गर्भा जननीर पदधूली को मस्तक रे बोली हेई तार सुनाम रक्षा निमंते आशावादी कवि गाइछंती। तुही देवभूमि तुही वीरभूमि तुही मो भारत माँ तोर पादधूली मुंडे होई बोली रखिबी तोहर ना। पिला माने वीडियो टी केमति लागिला कमेंट निश्चित जने भल लागितला लाइक कर दो। आ के स्कूल रे पढुछो मते स्कूल ना निश्चित भाबरे कमेंट रे जणैबो। आज पई रहउची गॉड ब्लेस यू।